जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ए वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 7 यूनिट 3 रो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो देखंतु आज एग्जाम अछि आपण मानकर, तो एठी कोन करबा हम एई लॉन्ग क्वेश्चन टा डिस्कशन कर देबा। दुईटी तीनटी लॉन्ग क्वेश्चन मु एठी शेयर कर देमी। गुटे फास्ट हम डिस्कशन करिके आ मु शेयर कर देमी। आपण पढी के जानतु, निहाती भाबरे भलो करबे, समस्त के शेयर कर दियंतु। एई क्वेश्चन आसीबो हला, सुल्तान जुगर इक्ता व्यवस्था वर्णना करो। इक्ता व्यवस्था ऊपर घुरे घारे जे कोन क्वेश्चन आसीबो एटा आपण लिखिबे। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ दीटा क्वेश्चन मध्य मु शेयर करमी वीडियो मझिरो, तो आपण कोन करिवे पूरा लास्ट जाय देखंतु। एई वीडियो देखि जानतु, काहे ना एइटु क्वेश्चन आसीबो। एबे देखिदिने आपण करि परिबे। 1206 ख्रीष्टाब्दरे कुतुबुद्दीन आइबक द्वारा सुल्तान शासन आरंभ करथिला। ताने सुल्तान शासनर मूलदुआ केबे पड़थिला? 1206 ख्रीष्टाब्दरे। भारतर राजनैतिक विशृंखला सुजोग नहीं सुल्तान माने एक विशाल साम्राज्य गठन करथिले। साम्राज्य विशालता दृष्टि सुल्तान माने निज साम्राज्य को केते गोटी भागरे विभक्त करी शासन करिबा पई शासनकर्ता मानक नियुक्ति करथिले। से जो भाग भाग करथिले कोन शासन दृष्टि जो बड़ विशाल साम्राज्य को कोन शासन करी जणे शासन करि परिबे कि सेति पई कोन करथिले ना किछि किछि ताको भाग भाग करथिले। सुल्तान साम्राज्य ए बड़ भाग को इक्ता बा प्रदेश बोली कुआ जातरा। एबे आमे कोन कहउचंती राज्य। आमे एबे जेमिति राज्य कहउचंती सेतबेले सेही भलिया प्रदेश बा इक्ता कुआ जातला। एटा इक्ता कोन पढि पारे? इक्ता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद घुरी द्वारा प्रथम प्रचलित इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश स्थायी इक्ता प्रतिष्ठा करथिला। प्रथम मोहम्मद घुरी एटा प्रचलन करथिले, किंतु सेतला स्थायी हि नथिला। इल्तुतमिश समय रे इक्ता व्यवस्थाटा कोन हेतिला ना प्रतिष्ठा करा जायतिला। अलाउद्दीन एटा एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो। का समय रे प्रतिष्ठा करा जायतिला? इल्तुतमिश का समय रे। अलाउद्दीन का समय रे दुई प्रकार इक्ता प्रचलन थिला। देखंतु 5 मार्किया जदि भी आसे एटा लिखिबे, भलो भाबरे पढंतु। इक्तार मुख्य मानक विभिन्न समय विभिन्न नाम यथा इक्तादार, वाली, नाजिम, नायब सुल्तान रूपे विवेचना करा जाए। इक्तादार नाम को कौन विभिन्न अंचल अलग अलग ना थिला, तांको इक्तादार कुआ जाए। बेसी करिक लिखिबे जदि इक्तार मुख्य को कौन कुआ जाए इक्तादार लिखिबे। मोहम्मद बिन तुगलक का समय रे इक्तार मुख्य वालीजात कुआ जाउतला। लोधी राजत्व बेले को इक्ता शब्दटी सरकार एवं प्रगणारे परिणत होइतिला। जेतले लुदी माने शासन कले, शेष वंश थिला सुल्तान जुगर लोधी वंश, सेमान जेतले शासन कले सेही समय रो इक्ता को कोन कुआ जाउतला? सरकार बा प्रगणा कुआ जाउतला। तापर एठी इक्ता कोन देखंतु। सुल्तान शासक माने विशाल साम्राज्य अधिकार करथिले, तेणु सेमानक साम्राज्य तथा शासन दृष्टिरू याकु विभिन्न भागरे विभक्त करथिले। याकु इक्ता कुआ जाउतला। ए जो भाग भाग करिक विभाग करथिले सेगुडा देखिबे। एतिकी लिखिबे कोन ना प्रथम लिखिबे जो सुल्तानी शासक माने विशाल साम्राज्य अधिकार करथिले, तांको साम्राज्यर जो कोन शासन दृष्टि से विभिन्न भागर विभक्त करथिले। से भाग भाग को इक्ता बा प्रदेश कुआ जाउतला। इक्ता शब्दटे अरबीय शब्द रु आनित, जहा कि यह प्रशासनिक अंचल को संगठित आंचलिक संगठन को सूचित करे। प्रारंभिक दिल्ली सुल्तान माने सेमानक साम्राज्य को विभिन्न इक्ता बा प्रदेश रे विभक्त करथिले। एगुडिक इक्तादारक अधीन रे रहउतला। इक्ता सब इक्तादारक अधीन रे रहउतला, जेउ माने कि गवर्नर भाबरे परिचित थिले। इक्तार संख्या गुडिक धार्य नथिला। एगुडिक शासन मध्य एकता नथिला। एगुडिक शासन मध्य एकता नथिला। इक्तादार मानक नाम अनुଯାयी नाजिम, नायब, सुल्तान, वाली प्रभृति ए माने सब कोन ए मानक एई नाम गुडे सब तांकर थिला। विभिन्न अंचल नै कि प्रत्येक इक्ता जणे जणे अभिज्ञ सेनाध्यक्ष अधीन रे रहउतला, जेउ माने कि राजकीय परिवार रु आसीतिले सेमानक अधीन रे रहउतला। तो एई बळा थिला इक्ता व्यवस्था। से जो सेनाध्यक्ष रहउतले से माने अमीर आ सम्रांत वंशीय थिले। जिमिति हमर कोन जिमिति कहउचन धनी सेही बळा सेतिले। निजामुल मुलक तुसी ए इक्ता संगठन उपरे निजर मत प्रकाश करिथांती, जे कि 11 शताब्दी जन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थिले। तांका मतरे इक्ता हेउची एक राजस्व आदायकर्ता, जहा कि सुल्तान दायित्व उपरे निर्भरशील थिला। इक्ताटी सुल्तान दायित्व उपरे निर्भरशील थिला। एमानकर कोन निजस्व दायित्व नथिला। ए देखंतु तापरे बेसी लिखिबेनी। प्रथमे डेफिनेशन सेति लिखिबे, तापरे एठी पॉइंट करिवे इक्तादारकर कर्तव्य और क्षमता। तांका कर्तव्य और क्षमता कोन अछि इक्तादारकर। सुल्तान जुगर इक्तादार मुख्य थिले। इक्तार मुख्य थिले इक्तादार, तांको मध्य नायब, नाजिम, वाली, मुक्त एटा तो देइतिला। छाड़ तांकर कर्तव्य हम देखिबा। तांकर कर्तव्य कोन थिला एबा पॉइंट करिक लिखिबे। डेफिनेशन लिखला परे डायरेक्ट आसीबे इक्तादार का कर्तव्य और क्षमता को। इक्तादार माने केंद्रीय सरकार का अधीन रे और तत्वावधान रे रहउतिले और सुल्तान का समस्त निर्देश को पालन करुथिले। तापरे द्वितीयतः
ସେମାନେ ଅନେକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଯେପରିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଇକ୍ତାଦାର ପ୍ରଦେଶ ବା ଇକ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ସୁଲତାନ ଭଳି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ ତ ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଯେମିତି, ସେମାନେ ସେମିତି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିଥିଲେ ଓ ଯେତେବେଳେ ସୁଲତାନ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସୁଲତାନ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ, ସେମାନେ ପ୍ରଦେଶ ବା ଇକ୍ତାର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଧନ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବେତନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରୁ କର ଆଉ ଖଜଣା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷରେ ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ରଖୁଥିଲେ, ବଜେଟ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ତାପରେ ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ଇକ୍ତାକୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଖଜଣା ଏକ ଭାଗ ସୁଲତାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେରଣା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ସେତିକି ଲେଖିବେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବେଶୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ଯଦି ଏତିକି ଲେଖିବେ ତ ଇଏ 8 ପେଜ 10 ପେଜ ହେଇଯିବ, ତ ଏତେ ଲେଖିବେନି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମ କାନୁନ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସେଗୁଡିକ କେତେକ ନିୟମ କାନୁନ ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିୟମ କାନୁନ କ'ଣ ଥିଲା? ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିୟମ ଥିଲା। ତାପରେ ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକ୍ତାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁନଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁନଥିଲେ, କ'ଣ ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା। ତୃତୀୟ କ'ଣ, ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ଇକ୍ତାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଖଜଣାର ଏକ ଭାଗ ସୁଲତାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସୁଲତାନ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଜୟ ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁନଥିଲେ ବା ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନିୟମ ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେମାନେ ସୁଲତାନ ପରି ରାଜକୀୟ ଚିହ୍ନ ବା ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜ ନାମରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ଇକ୍ତାଦାର ମାନେ ସୁଲତାନ ପରି ନିଜ ନାମରେ ଖୁତବା ପାଠ କରିବା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ, କାରଣ ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ସୁଲତାନ ମାନେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ଖୁପ୍ତା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଇକ୍ତାଦାର ମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ନିଜ ଦରବାରରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲେ। ତ ଏହିସବୁ ତାଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଅପବ୍ୟବହାର କୌଣସି ଇକ୍ତାଦାର କରୁନଥିଲେ। ଯଦି କିଏ ବି କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଇକ୍ତା ଯେକୌଣସି ଇକ୍ତାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ବା ଇକ୍ତା ଉପରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ କରମୁକ୍ତ ଜମିଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କର। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିହେବନି। ଏଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ଏଇଟା ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆହୁରି ତଳେ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତଳକୁ ଅଛି। ଏଟା ପଢ଼ିନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସକମାନଙ୍କ ନିଷ୍କର ଜମି ଅନୁଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇବା। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ବିବରଣୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। କୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କୋଉ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗହମ, କପା, ଧାନ, ଆଖୁ, ତୈଳବୀଜ, ନୀଳ, ବାଲି, ମସଲା, ନଡ଼ିଆ ଏଇସବୁ ଥିଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖୁ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ଆଖୁରେ। ଏଟା ତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଏଟା ଆରାମସେ ଲେଖି ହେବ। ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା କୋଉଟା ରେଶମ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଏଟା ଛାଡ଼, ଏଟା ସ୍କିପ୍ କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ସୁଲତାନ ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। କିଭଳି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ପଢି ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ତ ଏଇଠି ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏଟା ବି ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତ ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢିଲା ଯଦି ବି ଏଟା ଲେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବେ।
ଏଠି ପଜ୍ କରିକି ପଢି ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ହେଲା ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏକ୍ଜାମ ୟା ପରେ କ'ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରୁ ଆସିନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ।